So your engine architecture has two functions, majorly transport stratum function and service stratum function. In transport stratum function, we have seen the majority of function, that is transport function, access function, edge function, gateway function, correct? In that, there are major functions such as network attachment control function, resource admission control function, and mobility management functions are also present. Okay, so that we'll see in detail. RACF, you have to remember this RACF, the resource and admission control section. So control function. Within the engine architecture, resource and admission control functions acts as an arbiter between resource control functions and transport functions for cost, quality of service. The decision is based on transport subscription information, network policy rule, service priority, and transport resource status and utilization information. The RACF provides abstract view of transport network infrastructure to service control function. SCF, you have to also remember this. SCF makes service stratum function agnostic to the details of transport functions such as network topology, connectivity, resource utilization, and cost. So RACF the interacts with the SCF, म्हणजे RACF जो आहे तो सर्व्हिस कंट्रोल फंक्शन सोबत इंटरॅक्ट करतो and transport functions for a variety of application. Okay, so the RACF's main function is to interaction between SCF, that is service control function, and transport function. So RACF is the connecting link between your service control function, means service stratum, and the transport stratum. म्हणजे दोघांमधल्या लिंकचं काम कोण करतं? RACF. So resource and admission control. So RACF takes into account the capabilities of transport network and associated transport subscription information for subscribers in support of transport resource control. Okay, so transport subscription information is responsibility of network attachment control function. So in short we can say that the two functions, that is network attachment control function and resource and admission control function, the major functionality are RACF is the connectivity link between your transport stratum and service stratum, and NACF means network attachment control function, it gives what you can say the connectivity to the new user. जो काही नवीन युजर येतो त्याला सबस्क्रिप्शन करून देण्याचं काम कोण करतं? NACF. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट स्ट्रॅटम मध्ये जे आपण पाहिलं की ट्रान्सपोर्ट फंक्शनॅलिटी आहे जे फिजिकल कनेक्शन प्रोव्हाइड करतं, आणि ऍक्सेस नेटवर्क फंक्शन आहे, मीन्स तुमचा जो डेटा आहे तो युजर एंड पर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुमचा ऍक्सेस नेटवर्क फंक्शन करतं. पण त्यातल्या त्यात तुमचा जो एंटायर स्ट्रॅटम आहे, जो लेअर आहे, त्या लेअर मध्ये तीन फंक्शन आहे जे की RACF, NACF आणि MMCF आहे, बरोबर, मोबिलिटी कंट्रोल फंक्शन. तर या तीन फंक्शन खूप महत्वाचे आहे. त्यात RACF हे लिंकचं काम करतं ट्रान्सपोर्ट आणि सर्व्हिस मध्ये, NACF तुमचं काम करतं नेटवर्क कंट्रोल अटॅचमेंट कंट्रोल आहे जो तुमचा कनेक्ट नवीन सबस्क्रिप्शन प्रोव्हाइड करतं, जे त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की नवीन युजर असेल, नवीन सबस्क्रायबर असेल, त्याची इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणं. ओके, सो द NACF प्रोव्हाइड्स फॉलोइंग फंक्शनॅलिटी. द डायनॅमिक प्रोव्हिजनिंग ऑफ IP ऍड्रेस, म्हणजे नवीन युजर आला त्याला नवीन IP ऍड्रेस अलोकेट करणं, करेक्ट. त्याचं जे काही इक्विपमेंट नवीन जर सिम कार्ड असलं तर नवीन सिम कार्ड टाकल्यानंतर आपले कसे नवीन कॉन्फिगरेशन आपल्या मोबाईल मध्ये इन्स्टॉल होतात, तसे नवीन इक्विपमेंट इन्स्टॉल केलं तर त्यात कॉन्फिगरेशन्स इन्स्टॉल करण्याचं काम पण तो करतो. बाय एंडोर्समेंट ऑफ युजर, ऑटो डिस्कवरी ऑफ युजर इक्विपमेंट कॅपेबिलिटीज अँड अदर पॅरामीटर्स. देन अगेन ऑथेंटिकेशन ऑफ एंड युजर अँड नेटवर्क ऍट द IP लेअर. नवीन युजर असला त्याचं ऑथेंटिकेशन करणं, किंवा युजरने रिलॉग इन केलं तर त्याचं ऑथेंटिकेशन करणं. Authorization of network access based on user profile. Then again, access network configuration based on user profile. So all these functions are performed by the NACF. Then mobility management and control function. So mobility management and control function provides functions
to support of IP. The mobility management and control function provides functions for the support of IP based mobility in the support transport stratum. म्हणजे जे काही तुम्ही नवीन डिव्हाइस कनेक्ट केला त्याचं मोबिलिटी मॅनेजमेंट आणि त्याला कुठले कुठले कंट्रोल्स आहे त्याचं फंक्शन कोण करतं? MMCF. So all these functions are performed by your transport stratum, transport layer. Again we'll revise it. See, this is your architecture. Your actual architecture has 4 layers. Which are these 4 layers? Transport layer, service layer, access layer, and control layer. Out of that, we are first of all seeing the transport layer. Transport layer means transport stratum has this following function. पहिला फंक्शन आहे ट्रान्सपोर्ट फंक्शन, कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करणं. ऍक्सेस नेटवर्क फंक्शन म्हणजे तुम्हाला रिसोर्सेसला ऍक्सेस देणं किंवा जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती कलेक्ट करून एंड युजर पर्यंत प्रोव्हाइड करणं. देन एज फंक्शन means it acts as a edge for the media and traffic purpose. Core transport function core network मध्ये डेटा राउटिंगचं काम करतो. गेटवे फंक्शन नेटवर्क टू नेटवर्क आणि नेटवर्क टू युजर यांच्यामध्ये मेन गेटवेचं काम करतो. मीडिया हँडलिंग फंक्शन काय करतो? मीडियाला हँडल करून डेटा ट्रान्समिटचं काम करतो. ट्रान्सपोर्ट कंट्रोल फंक्शन म्हणजे नवीन डिव्हाइस त्याच्यामध्ये ऍड झाला असेल तर त्याला रिसोर्सेस प्रोव्हाइड करणं, ऍडमिशन देणं, हे सगळं ट्रान्सपोर्ट कंट्रोल फंक्शन करतं. RACF, resource and admission, it provides quality of service, correct? It also acts as the connecting link between your service control function and your transport function. याच्यामध्ये कनेक्टिव्हिटीचं काम करतो. म्हणजेच मेजरली RACF हा कनेक्टिव्हिटी लिंक आहे ट्रान्सपोर्ट लेअर आणि सर्व्हिस लेअर मधला. त्याच्यानंतर NACF काय करतो? नेटवर्क अटॅचमेंट, नवीन युजर त्याला ऍड झाला त्याला सबस्क्रिप्शन प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतो, ऑथेंटिकेशनचं काम करतं. आणि फायनली MMCF मोबिलिटी मॅनेजमेंट करतो तुमच्या end user. So all these are the functions that are performed by the your transport function. Now we'll see the service layer, means service stratum function. जसं तिकडे सर्व्हिस कंट्रोल फंक्शन आणि ट्रान्सपोर्ट फंक्शन मध्ये कनेक्टिव्हिटीचं काम करतं RACF means रिसोर्स ऍडमिशन कंट्रोल फंक्शन. देन तुमचा होता NACF is network attachment control function आणि MMCF mobility management control function. So all these are the functions performed by them. Now service stratum function, service control and content delivery function including service user profile function, then application support function and service support function. So these are the two major functions that are performed by the service stratum function. मतलब पहिला आहे service control and content delivery function. Okay, so service control function काय काम करतं? तर सर्व्हिस कंट्रोल फंक्शन इन्क्लूड रिसोर्स कंट्रोल, रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथरायझेशन फंक्शन ऍट सर्व्हिस लेवल. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट लेवलवर हेच काम ट्रान्सपोर्ट फंक्शन मध्ये किंवा ट्रान्सपोर्ट स्ट्रॅटम मध्ये हेच काम तुमचं कोण करत होतं? RACF आणि NACF. हे बघा, रिसोर्स प्रोव्हाइड करणं RACFचं काम होतं, ऑथेंटिकेशन आणि ऑथरायझेशन NACFचं काम होतं. पण ते कशात? ट्रान्सपोर्ट लेअर मध्ये ते रजिस्टर्स ते काम करतात आणि इकडे SCF तेच काम करतात. देन कंटेंट डिलिव्हरी. बघा इकडे जर तुम्ही व्यवस्थित वरच्या पेजवर बघितलं तर हा जो RACF होता, RACF बघा लिंक करायचं काम करतं SCF ला, बरोबर? RACF कशाला लिंक करतो? SCF ट्रान्सपोर्ट फंक्शनला. तर सिमिलरली इथे हा SCF चं सेम फंक्शन आहे. ओके, देन कंटेंट डिलिव्हरी फंक्शन. Content delivery function receives content from application support function and service support function, stores it, process it and deliver it to the end user. जो काही कंटेंट आला आहे नेटवर्क मधून तो कंटेंट कलेक्ट करायचा, स्टोअर करायचा, प्रोसेस करायचा आणि एंड युजरला डिलिव्हर करायचं काम करतो कंटेंट डिलिव्हरी फंक्शन. देन ऍप्लिकेशन सपोर्ट फंक्शन आणि सर्व्हिस सपोर्ट फंक्शन, हे दोन काय काम करतं? सो these function includes such as gateway, registration, authentication and authorization function at application level. बघा, जर पुन्हा आर्किटेक्चर तुम्ही जर बघितलं, आर्किटेक्चर मध्ये तुम्ही बघू शकता ट्रान्सपोर्ट फंक्शन सर्व जे लिंकिंग आहे ते सर्व्हिसला करतो आणि सर्व्हिस सर्व लिंकिंग कोणाला करतं? ऍप्लिकेशनला. तर ऍप्लिकेशनला जसं इकडे RACF होता सर्व्हिस आणि ट्रान्सपोर्टला लिंक करायला, तसंच सर्व्हिस आणि ऍप्लिकेशनला लिंक करायला ASF आणि SSF म्हणजे ऍप्लिकेशन सपोर्ट फंक्शन आणि सर्व्हिस सपोर्ट फंक्शन, हे दोन
इथे तुम्ही आहे असं म्हणू शकता. जसं सर्व्हिस आणि ट्रान्सपोर्टला लिंक करायला RACF NACF, तसंच सर्व्हिस आणि ऍप्लिकेशनला लिंक करण्यासाठी तुमचा ASF आणि SSF अशा पद्धतीने तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. देन एंड युजर फंक्शन. No assumptions are made between diverse end user interface and end user networks that may be connected to NGN access network. Then management function, जसं तिकडे MMCF होता तसं इकडे management function पण परफॉर्म केलं जातं सर्व्हिस फंक्शन. So the management function applied to the engine service and transport strata. For each of these strata, they cover following function. म्हणजे मॅनेजमेंट फंक्शन काय करतं? फॉल्ट मॅनेजमेंट, configuration management, accounting management, performance management, and security management. So all these are the functions that are performed by the management function of service layer. Service layer चा management function हे काम करतं. So thus we can say, हे बघा, जर लिस्ट आउट करायचं जर ठरलं तर ट्रान्सपोर्ट स्ट्रॅटम मध्ये कुठले कुठले फंक्शन बघा. ट्रान्सपोर्ट फंक्शन, ऍक्सेस नेटवर्क फंक्शन, मोबिलिटी मॅनेजमेंट फंक्शन, एज फंक्शन, गेटवे फंक्शन, कोर नेटवर्क फंक्शन, ट्रान्सपोर्ट कंट्रोल फंक्शन, हे फंक्शन्स आहे. पण हे फंक्शन्स मेजरली कोण कंट्रोल करतं? RACF, NACF, MMCF, बरोबर. RACF, NACF हे काय काम करतं? सर्व्हिस आणि ट्रान्सपोर्ट लेअरला इंटरलिंक करण्याचं काम करतं, ऑथरायझेशन काम करतं, रिसोर्सेस आणि ऍक्सेस कंट्रोल करण्याचं काम करतं. आणि तेच सर्व्हिस लेअर मध्ये जे फंक्शन आहे, सर्व्हिस लेअर मध्ये दोन फंक्शन आहे टिपिकली, सर्व्हिस कंट्रोल अँड कंटेंट डिलिव्हरी अँड ऍप्लिकेशन सपोर्ट अँड सर्व्हिस सपोर्ट. तर सर्व्हिस कंट्रोल SCF हा जो आहे तो तुमच्या NACF आणि RACF सारखा आहे ट्रान्सपोर्ट लेअर मध्ये. कंटेंट डिलिव्हरी तुमचा डेटा कलेक्ट करणं, प्रोसेस करणं, स्टोअर करणं आणि एंड युजरला डिलिव्हर करणं. आणि जसं तिकडे RACF आणि NACF होता ट्रान्सपोर्ट लेअर मध्ये लिंकिंगचं काम करायला, तसंच सर्व्हिस आणि ऍप्लिकेशन हे दोन कन्झिक्युटिव्ह लेअर लिंक करण्याचं काम ऍप्लिकेशन सपोर्ट फंक्शन आणि सर्व्हिस सपोर्ट फंक्शन करतं लिंक करण्यासाठी. ओके. त्याच्यानंतर एंड युजर फंक्शन आणि मॅनेजमेंट फंक्शन हे सर्व्हिसेस तुमच्या सर्व्हिस स्ट्रॅटम स्ट्रॅटमचा सब पार्ट स्ट्रॅटा आहे. स्ट्रॅटम म्हणजे लेअर आणि तो मॅनेजमेंट स्ट्रॅटा हा एवढे कामं करतो: फॉल्ट, कॉन्फिगरेशन, अकाउंटिंग, परफॉर्मन्स आणि सिक्युरिटी. So all these functions are performed by your service transport layer and your transport stratum and service stratum. So this is it in your application layer, your service layer and transport layer. Now next part is your network components. Which are the major network components that are used in NGN network? This is the important thing again in your NGN architecture again.